إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمة الإسلام نسمع في الأوان الأخيرة في نشرة الأخبار وفي المجلات والجرائد قضية زواج من يعمل بعمل قوم لوط عليه السلام فطفق الجميع يخبر عن رأيه سواء كان من العقلاء أو من السفهاء وسمعنا من غث الكلام ورثه وقبيحه باللحن والإعراب ونحن لا نبالي في الحقيقة بما يتعلق بهذه المجتمعات التي غرقت في أوحال تلك الرذيلة فهم أمم تعيش لشهواتها بلا هدف تعاملوا بالزنا حتى ملوا منه فتحولوا إلى أن عملوا بعمل قوم لوط عليه السلام وأصبح عندهم منتديات لممارسة هذه الجريمة الشنعاء بل وأصبح منهم مسؤولون يتباهون بذلك الشذوذ وهذا في الحقيقة بشرى للمؤمنين بزوال تلك المجتمعات والأمم الطاغية كما قال تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وما هي من الظالمين اليوم ببعيد بإذن الله تعالى لكن عباد الله الذي يؤسفنا ويحزننا هو ما سمعناه أخيرا أن شخصا يدعي أنه مسلم قد أعلن أنه سيفتح قريبا مسجدا خاصا لمن يعمل بعمل قوم لوط عليه السلام وأنه سيقوم بتزويجهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ويدعي هذا الزنديق الخبيث أن هذا الفعل القبيح غير محرم في شرعنا الحنيف ولا غرو أيها الأحباب الكرام من ذلك فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال السفيه يتكلم في أمر عامة فلأجل هذا كان لزاما علينا أن نبين الحكم الشرعي الذي أجمع عليه المسلمون حتى لا يزيغ منا من لا دراية له بهذا وحتى لا يظن الجاهل منا وهو يسمع بهذه الخزعبلات أن المسألة محل خلاف بين علماء الإسلام وحتى يعلو صوت الحق بين نباح الكلاب الذي لهم كلم رنانة لو وصفتها لنزهت عنها ما تقول الضفادع ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه أمة الطهر والعفاف إن فاحشة عمل قوم لوط فاحشة يضيق بها الفضاء وتعج لها السماء ويحل بها البلاء ذنب تموت به الفضيلة وتحيا به الرذيلة وضع مقلوب وعمل مسبوب وشرف مسلوب وفاعل ملعون ومفعول به عليه مغضوب خلق فاسد وكرامة معدومة وأيدز وسيلان وجرب ذو ألوان وقذر وأنتان ووساخة دونها كل وساخة فاحشة عمل قوم لوط
ينزو على ذكر، فكيف يفعلها من كرمه الله عز وجل بالعقل من بني آدم؟ جريمة عمل قوم لوط مخالفة لمقتضى الفطرة والطبيعة، فضلا عن مخالفتها لمقتضى الدين والشريعة. سنها مجرمو قوم لوط عليهم لعنة الله. قال عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قال عمر بن دينار رحمه الله: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. ولما قلب قوم لوط فطرة الله التي فطر الناس عليها، قلب الجبار عز وجل عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها. يصف لنا ذلك جبار السماوات والأرض بقوله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الفاحشة القذرة كان يخاف عليكم منها رسولكم صلى الله عليه وسلم: يا خير أمة أخرجت للناس. فعند الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط عليه السلام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الفعلة المقيتة 3 لعنات متواليات كما روى أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. أمة العفاف، إن الأسباب المؤدية لارتكاب تلك الجريمة عديدة يضيق المجال عنها، لكني سأحاول سرد أهمها. فمن تلك الأسباب عدم تربية الأولاد على تقوى الله وخشيته في السر والعلن ومراقبته مما يجعله عبدا للشهوات، ومنها حرمان الولد من الحنان مما يجعله فريسة سهلة لكل من يشعره بشيء من الاهتمام، ومنها عدم التفريق بين الأولاد في المضاجع وتحقيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد في سنن أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ومنها عباد الله تربية الأولاد على الخوف والجبن، فيخضع الولد لأول تهديد ويسلم نفسه لمجرم هذه الفعلة. ومنها مجالسة المرض من الشباب، والمقصود بهم صغار السن وأصحاب الجمال ومن لا لحية له. ومنها إطلاق الأولاد مع رفقاء السوء وعدم متابعتهم ومراقبتهم. ومنها ترك الأولاد يجالسون من هم أكبر منهم سنا فيقعوا فريسة لهم. ومنها عدم تعويد الصغار نقل ما يحدث لهم في الخارج إلى آبائهم خوفا منهم. ومنها إرسال الأولاد إلى أقاربهم في بلاد بعيدة حيث يقل الرقيب ويحدث ما يحدث. ومنها عدم متابعة الأولاد في المدارس ومعرفة من يصاحبون وما يحدث معهم فيها، وتقييدهم بأوقات دخول وخروج المدرسة. ومنها تركهم مع ما يثير الغرائز وينشر الرذائل من تمثيليات وصحف ومجلات وغناء. ومنها عدم تلبية حاجة الأولاد من الألعاب وتركهم في الحواري مع من يملكون تلك الألعاب فيساومونهم على تلك الفعلة الخبيثة. ومنها اختلاء الشباب والمراهقين بأصدقائهم وإغلاق الغرف عليهم. والأسباب يطول عرضها وحسب ما ذكرت
وأسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم والمسلمين السوء والزلل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. Mes très chers frères, ô vous les musulmans, on entend dernièrement dans tous les moyens de communication, que ce soit les journaux télévisés, les magazines, ou bien la presse, l'histoire, ou bien le cas actuel concernant le mariage homosexuel. Alors tout le monde se met à parler de cela, tout le monde donne son avis, qu'il soit raisonnable ou qu'il soit stupide. Et on a tout entendu, wala hawla wala quwwata illa billah. Mais nous ne nous intéressons pas à ces choses-là. Tout ce qui concerne cette société qui s'est embourbée et noyée dans la boue de leurs méfaits ne nous concerne pas. Ce sont des communautés qui vivent pour assouvir leurs désirs seulement. Ils n'ont aucun but dans leur vie si ce n'est cela, mes frères. Ils ont pratiqué la fornication sous toutes ses formes jusqu'à ce qu'ils s'en soient lassés. Alors, ils ont voulu essayer d'autres choses et ils se sont mis donc à pratiquer l'homosexualité. Et aujourd'hui, il y a même des clubs et des groupes dans lesquels se réunissent des gens afin de pratiquer cette chose immonde. Il y a même des gens qui ont des porte-paroles et des représentants et qui sont fiers de dire à tout le monde qu'ils pratiquent cette chose insalubre. Et ceci, en vérité, mes frères, pour nous, est une bonne nouvelle, car ceci annonce la disparition prochaine de ces communautés qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Inna maw'idahum as-subh, leur rendez-vous est au matin, et le matin n'est-il pas proche concernant le peuple de l'autre, alayhi salam, qui allait se faire frapper par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi donc parlons-nous cela, mes frères? Car il y a des choses qui nous attristent, des choses qui nous font de la peine, des choses qu'on entend aussi dans ce tumulte d'aboiement. On entend quelqu'un qui prétend être musulman et qui nous dit fièrement, en se faisant filmer, enregistrer, qui nous dit qu'il est lui-même homosexuel et que lui-même il va ouvrir une mosquée dans laquelle se réuniront les homosexuels et qu'il va même former des imams pour pouvoir les marier. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ce khabith, cette personne impure, prétend que cette action, donc l'homosexualité, n'est pas interdite en islam. Et mes frères, sachez que ceci n'est pas étonnant. Ceci n'est pas étonnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait dit, il y a de cela très longtemps. Il a dit, des années traîtresses arriveront bientôt. Des années dans lesquelles on croira le menteur et on ne croira pas celui qui dit la vérité. On fera confiance au traître et on considérera comme traître celui qui est de confiance. Et se mettra à parler parmi eux al-ruwaybidah. Les sahaba radiyallahu anhum ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que sont les ruwaybidah? Il a répondu alayhi salatu wassalam, c'est la personne stupide, la personne idiote et imbécile qui se met à parler des affaires concernant tout le monde. Qui se met à parler des affaires concernant tout le monde. C'est pour cela, mes frères, qu'il est obligatoire pour nous de mettre en évidence le jugement religieux de cette action déplorable et affreuse et détestable sur laquelle le consensus des savants de l'islam et même de leur ensemble est unanime sur l'interdiction de cet acte-là, afin que personne, que ceux parmi nous qui ne connaissent pas le jugement de cet acte-là ne vont pas se faire tromper par ces paroles-là, afin que l'ignorant parmi nous, en entendant cela, n'aille pas se dire que cette question-là est sujet de divergence chez les savants de l'islam, afin que la voix de la vérité se fasse entendre parmi les aboiements des chiens. Ceux qui, lorsqu'ils se mettent à parler, si tu voulais décrire leurs paroles, tu aurais innocenté
les crapauds de leur croissement. Afin que celui qui est amené à périr, périra avec une preuve, et celui qui est amené à survivre, survivra avec une preuve. Mes très chers frères, ô communauté de la pureté et de la chasteté, sachez que ce péché-là, le péché de l'homosexualité, cette action qui a été perpétrée par le peuple de l'autre, alayhi salam, est une chose terrible et affreuse, dans laquelle, qui amène à le ciel et l'espace à s'étroitir, à devenir étroit, qui fait vibrer le ciel. C'est un péché qui amène la foudre, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et les épreuves. C'est un péché qui fait mourir l'honneur. C'est un péché qui fait vivre l'insalubrité. C'est un péché qui retourne la nature sur laquelle Allah ta'ala nous a créés. C'est une action qui n'a aucun mérite et qui est insultée et méprisée. C'est une action qui fait disparaître l'honneur des gens. C'est une action qui fait apparaître les différentes maladies que personne ne connaissait auparavant, comme le sida, à titre d'exemple. C'est une action sale et impure. Il n'y a pas plus sale que celle-ci. Cette action, mes frères, celui qui l'accomplit, c'est infériorisé par rapport au rang des animaux. Car il n'est pas connu de façon normale, et je précise de façon normale, chez les animaux, qu'un mâle aille s'accoupler avec un autre mâle. Comment alors un être humain qui a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala par la raison peut-il alors s'adonner de telles actions? Ce crime est en contradiction totale avec la nature saine sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé ses serviteurs. Elle est en contradiction totale avec les principes de l'islam. Les premiers à l'avoir accompli sont les criminels du peuple de l'autre, alayhi salam. Allah dit dans le Coran, wa Louta, quant à l'autre, lorsqu'il dit à son peuple, est-ce que vous accomplissez la turpitude qui n'a jamais été accomplie avant vous parmi les êtres humains? Vous allez voir les hommes afin d'assouvir vos désirs et vous délaissez les femmes. Vous êtes certes des gens transgresseurs. Omar ibn Dinar, rahimahullah, il a dit, jamais un homme n'a été voir un autre homme dans ce but-là avant le peuple de l'autre, alayhi salam. Al-Walid ibn Abd al-Malik disait, rahimahullah, si Allah ta'ala ne nous avait pas raconté l'histoire de l'autre, jamais j'aurais pu croire qu'un homme soit attiré sexuellement par un autre homme. Et lorsque ces hommes-là, ces personnes-là, ont retourné cette nature saine sur laquelle Allah ta'ala les a créés, alors Allah tabaraka wa ta'ala a retourné leur demeure, a retourné leur ville, et il a mis sang dessous. Allah dans le Coran nous décrit comment il a exterminé ce peuple. Il nous dit, lorsque notre ordre arriva, nous avons mis son rang inférieur au-dessus, et son dessus en dessous. Et nous avons fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile qui étaient toutes marquées par le nom de ceux sur qui elles allaient tomber de la part de ton Seigneur, et sache qu'elles ne sont point loin des injustes de façon générale. Si ces pierres-là qui se sont abattues sur le peuple de l'autre les ont touchées, elles ne sont pas non plus lointaines des autres injustes qui veulent faire la même chose. Ce crime impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a eu peur pour nous, la communauté du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains le plus pour vous, pour ma communauté, c'est l'action des gens du peuple de l'autre, alayhi salam. Et tellement cette action elle est détestable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui l'a fait 3 fois de suite. Il a dit alayhi salatu wa sallam, qu'Allah maudisse celui qui s'adonne à l'action des gens du peuple de l'autre, qu'Allah maudisse celui qui s'adonne à l'action des gens du peuple de l'autre, qu'Allah maudisse celui qui s'adonne à l'action des gens du peuple de l'autre, alayhi assalam. Mes très chers frères, ô communauté de la chasteté et de la pureté, sachez qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que ceci ne touche pas les musulmans, mais malheureusement, les gens faibles d'esprit, les gens qui n'ont pas de science, les gens qui n'ont pas une grande foi, tombent dans ce genre de piège qui leur est posé par Shaitan. Et il faut savoir, mes frères, qu'il y a des causes qui justifient cela. Comment se fait-il que des gens aillent accomplir de telles actions? Il y a des causes qui peuvent justifier ces choses-là. Et elles sont très nombreuses, mais je vais essayer d'en citer quelques-unes. Premièrement, le fait que les parents n'éduquent pas leurs enfants
sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient seuls ou en public. Le fait qu'ils ne leur apprennent pas à toujours savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala est là à les surveiller et à les observer. Ce qui fait d'eux des esclaves de leurs plaisirs et de leurs désirs. Parmi ces causes-là aussi, le fait qu'on prive les enfants de la tendresse paternelle, le fait que l'on prive les enfants de la douceur des parents, ce qui fait de lui une proie facile pour toute personne qui lui fait croire qu'il lui apporte un intérêt quelconque. Parmi ces causes-là aussi, mes frères, le fait de ne pas séparer les enfants dans les couches, dans les lits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez à vos enfants de prier lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les s'ils la négligent lorsqu'ils ont 10 ans et séparez entre eux dans les lits. Ne les laissez plus dormir dans le même lit ou encore sous la même couverture. Parmi les causes aussi, le fait que les enfants aujourd'hui soient éduqués comme d'une certaine éducation qui fait d'eux des poltrons et des peureux. Ils sont frêles, on les protège à tout bout de champ, on ne veut rien, on ne veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, ce qui fait d'eux des gens faibles, des gens peureux, des gens poltrons. La moindre altercation, la moindre agression et tu les vois trembler comme des feuilles mortes. Alors tu vois l'enfant qui se soumet à la moindre menace, même si on lui dit d'accomplir cette action détestable. Parmi les causes aussi, mes frères, le fait de s'asseoir, et la phase aux adultes, le fait de s'asseoir avec ce qu'on appelle les imberbes parmi les jeunes. Quand on parle des imberbes parmi les jeunes, il y en a certains parmi eux qui ont des traits assez fins qui fait penser aux femmes. C'est pour cela que les savants, sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, étaient très sévères concernant le fait de se retrouver seul avec les petits garçons qui ont des traits faisant penser aux filles et qui sont imberbes. D'ailleurs, c'est pour cela que les savants, et parmi eux, Shafi'i, rahimahullah, ne permettaient pas aux enfants imberbes d'avoir les cheveux longs et d'assister à ces assises. Il leur ordonnait de se raser la tête. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui s'est installée chez les musulmans, chez beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils laissent leurs enfants, des petits garçons, avoir des cheveux longs. Et après, quand tu le vois dehors, tu dis, ah, c'est ta fille. Il dit, non, c'est mon fils. Et là, subhanallah, pourquoi tu lui laisses les cheveux comme ça? J'en ai même vu une fois, il avait des barrettes dans les cheveux et il avait des couettes. Mais lui, on n'en parlera plus. C'est quoi ces choses-là, subhanallah? Et après, quand il arrive ce qu'il arrive, il vient de se plaindre et il vient de pleurer sur nos épaules. Éduquons-les afin qu'ils soient des hommes, afin qu'ils soient courageux, qu'ils soient braves et vaillants, qu'ils n'aient pas peur de la moindre menace qu'on puisse leur proférer. Parmi les causes aussi, le fait de laisser nos enfants avec une mauvaise compagnie, avec des mauvais compagnons, et le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'ils font ou où ils vont, le fait de ne pas les surveiller. Aussi le fait de laisser les enfants s'asseoir avec des gens plus grands qu'eux. Et après, Shaitan, il vient et il met des waswas et des suggestions sataniques dans l'esprit de celui qui est faible. Et après, il succombe à la tentation. Et ne vous dites pas, c'est impossible que ça m'arrive. Shaitan, il fait des choses, des prouesses avec lesquelles il arrive à égarer les gens. Même ceux qui pensaient qu'ils étaient le plus loin possible de ce genre de péché. Parmi les causes aussi, le fait de ne pas habituer les enfants à raconter à leurs parents ce qui leur arrive à l'extérieur. Des fois, les enfants, il leur arrive des problèmes à l'extérieur et ils ont tellement peur de leurs parents, ou bien cette pudeur qui les empêche de s'adresser à leurs parents, de leur dire ce qui s'est passé réellement. Il faut instaurer entre nous et nos enfants une certaine confiance qui leur permettra de se confier à nous sans aucune hésitation. Il y a aussi parmi les causes le fait d'envoyer ses enfants tout seuls à l'étranger, même dans le but de visiter la famille, comme certains le prétendent. Mais le problème, c'est que quand ils sont là-bas tout seuls avec leur famille, ils ne sont pas 24 heures sur 24 avec eux. Il se peut qu'ils se retrouvent tout seuls avec des cousins, ou bien des amis, ou bien des personnes mal intentionnées, et il arrivera ce qu'il arrivera. Parmi ceux-là aussi, le fait de ne pas savoir ce qui se passe dans les écoles de nos enfants. On ne sait pas qui sont leurs amis, on ne sait pas ce qui se passe dans la cour de récréation, on ne sait pas ce qui se passe durant tout le temps où ils sont absents de la maison. Alors qu'il peut tout arriver dans l'école, croyez-moi, j'ai été surveillant pendant des années et j'ai vu des choses vraiment terrifiantes. Aussi le fait de ne pas surveiller les entrées et les sorties des enfants, de ne pas savoir à quelle heure ils rentrent, ni de savoir à quelle heure ils sortent, ni de savoir où ils ont été, même s'ils vont à l'école. Parmi ces causes-là aussi, c'est de laisser à disposition des enfants des choses qui pourraient les exciter, que ce soit des films qu'ils peuvent regarder à la télé, ou encore des magazines, ou des journaux, ou encore même des fois la musique.
Parmi cela aussi, il y a le fait de ne pas satisfaire les demandes de nos enfants. Des fois, nos enfants, ils demandent des jouets parce qu'ils voient leurs amis autour d'eux qui ont les mêmes jouets. Alors nous, on leur dit non, en prétendant qu'on ne veut pas qu'ils aient des jouets de ce genre-là à la maison, et l'enfant, il est faible, et l'enfant, il veut se jouer à tout prix, et il suffit qu'il tombe avec des gens mal intentionnés, qui lui proposent le jouet en question contre cette action détestable, et lui, juste pour avoir son jouet, il va se soumettre et accepter ce vil chantage. Aussi le fait de laisser les enfants, notamment à l'âge de l'adolescence, seuls dans leur chambre. Ils s'enferment dans leur chambre, ils ferment la porte à clé. Tu vois, même certains parmi eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils accrochent sur la porte le panneau interdiction d'entrée, ils y rentrent avec leurs amis, et ils ferment la porte à deux tours sur eux, et va savoir qu'est-ce qu'il se passe dans la chambre à ce moment-là. Et il y a d'autres raisons encore, mes frères, et les noms de toutes les cités, mais on se contentera de ce qu'on a pu évoquer, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui préserve les musulmans, qui préserve nos enfants, qui nous préserve nous tous, des gens qui appellent à cette action déplorable et détestable, et qu'ils coupent la langue de ces gens qui appellent les autres à en faire autant. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.